Hi everyone. Today start now the in our paper unit 4 operational amplifier nonlinear system. Okay, in the unit 3 you see the operational amplifier linear system. Okay, and here start now the operational amplifier nonlinear system. Okay, in that first we see the introduction. Okay, in that a comparator compare a signal voltage on one input of an operational amplifier with a known voltage on the other input. Okay, in that the comparator compare a signal voltage. ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं तर सिग्नल व्होल्टेज हे कंपेअर केलं जातं ऑन अ वन इनपुट ऑफ ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर विथ अ नोन व्होल्टेज ऑन द अदर इनपुट. दॅट मीन्स ह्याच्यामधलं जे टू डिफरंट व्होल्टेज असतील त्या दोन्ही व्होल्टेजचं कंपॅरिझन ह्याच्यामध्ये केलं जातं. त्यालाच काय म्हटले कंपॅरेटर म्हटले. कंपेअर केले जातात दोन डिफरंट सिग्नल व्होल्टेजेस. त्याच्यामधलं एक जे व्होल्टेज असणार आहे ते नॉन व्होल्टेज म्हणजे आपल्याला माहिती असणार आहे ते कोणतं व्होल्टेज आहे ते किंवा किती अप्लाय केले व्होल्टेज. अँड द नॉन व्होल्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ रेफरन्स व्होल्टेज. त्या व्होल्टेजलाच काय म्हटलेले तर नॉन व्होल्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ रेफरन्स व्होल्टेज. ओके, in that the simply it is an open loop operational amplifier. It is an open loop op amp with two analog inputs and a digital output. In that the open loop operational amplifier with the two inputs, analog input and digital output. The output may be positive or negative, sawtooth type of the voltages. याचं जे ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरचं जे आउटपुटचं व्होल्टेज असणार आहे ते काय असणार आहे याच्यामध्ये आयदर पॉझिटिव्ह आयदर निगेटिव्ह असणार आहे. ओके, इन अ सॅच्युरेशन व्होल्टेज डिपेंडिंग ऑन द विच इनपुट इज द लार्जर. आणि ते डिपेंड कशावरती असणार आहे तर डिपेंडिंग अपॉन द अप्लाइड इनपुट व्होल्टेज विच इनपुट व्होल्टेज इज लार्ज. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट व्होल्टेज यूज द आउटपुट इज अ पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह सॅच्युरेशन व्होल्टेज. In that the comparator are used in a circuit such as a digital interfacing. In that the comparators are used in this circuit such as the digital interfacing, Schmitt triggers, voltage level detectors or oscillators. Okay, these different types of the circuits is in a comparator. Okay, here in that the unit for operational amplifier nonlinear system. Nonlinear system that means in that you see today in this lecture the comparator. आपण कंपॅरेटर म्हणजे काय बघणार किंवा कंपॅरेटर जे सर्किट असेल ते कसलं सर्किट असेल किंवा कसलं कनेक्शन आहे तर हे नॉन लिनियर सिस्टीम आहे. ओके, इन ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर. मग त्याच्यामध्ये आपण इंट्रोडक्शन फर्स्टला पाहिलं की कंपॅरेटर म्हणजे काय तर त्याच्यामध्ये कंपेअर केलं जातं. कंपेअर दी सिग्नल व्होल्टेजेस. टू डिफरंट सिग्नल व्होल्टेजेस. One input of an operational amplifier, in that one is the known voltage. In this known voltage is called as a reference voltage. Okay, in that used in open loop operational amplifier with the two analog inputs and one digital output. Okay, in that the output may be positive or negative saturation voltage and this output voltage is depending on the which input is large. Okay, in that the comparator are used in a different types of the circuits. Okay, in that the digital interfacing, Schmitt triggers, voltage level detectors or oscillators. Okay, these are the introduction of कंपॅरेटर. त्याच्यावरून सिम्पल कंपॅरेटर म्हणजे काय हे तुम्हाला समजलं असेल. ओके, इन दॅट आपण काय बघणार आहे आता बेसिक कंपॅरेटर. बेसिक कंपॅरेटर काय आहे किंवा कसा याच्यामध्ये यूज केला जातो. ओके, किंवा इनपुटचं आउटपुटला कसं कंपेअर केलं जातं. बेसिक कंपॅरेटर बघणार आहे आपण. इन दॅट सी द फिगर ऑफ द बेसिक कंपॅरेटर. ओके, हिअर सी द फिगर ए म्हटले बघा. फिगर ए इज द बेसिक कंपॅरेटर. हिअर यूज इन ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर. ओपॅम यूज केलेला याच्यामध्ये. ओपॅम हा काय टू इनपुट टर्मिनल वन आउटपुट टर्मिनल. ओके, विच टू इनपुट टर्मिनल इन्व्हर्टिंग अँड नॉन इन्व्हर्टिंग. ओके, अँड वन आउटपुट. In that consist of non-inverting terminal connected phi in input voltage. Okay, and in a inverting terminal connected phi reference. Okay, in another input voltage is the reference
voltage through the R resistor. Okay, in that the inverting and non-inverting terminal, okay, both terminals connected in a parallel diodes D1 and D2. One is the reverse or another is the forward bias. Okay, and output gives to the applied load resistor across the REL. Okay, so in this basic comparator, op-amp used as a comparator. Okay, in that the operational amplifier used as a comparator. Okay, shows the figure A. आपण आत्ताची figure A पाहिली. Okay, in that a fixed reference voltage, याच्यामध्ये काय असणार आहे, एक fixed voltage असणार आहे. Okay, in that the fixed reference voltage REF. ओके, इथं बघा, इथं दिलेलं असणार आहे VREF. these are the fixed input reference voltage VREF is applied to the inverting input. ते कशाला अप्लाय केले किंवा कशाला दिलेले तर ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरच्या इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला दिलेले इनपुट टर्मिनल अँड अदर time varying the signal voltage Vin is applied to the non-inverting input. म्हणजे अनादर इनपुट व्होल्टेज असणार आहे ते कसं असणार आहे, फिक्स आहे का नाही आहे, तर ते फॅरी आपण करतोय. ओके, फॅरिंग दी सिग्नल व्होल्टेजेस. ओके, आपल्याला हवं तसं ते व्होल्टेज आपण फॅरी करणार आहे, आयदर हाय आयदर लो. ओके, आणि तीच फॅरिंग द अप्लाइड सिग्नल व्होल्टेज फी इन म्हटलंय बघा, इज अप्लाइड टू द नॉन इन्व्हर्टिंग input. Okay, hence the circuit is called the non-inverting comparator. Okay, यालाच काय म्हटलेले तर non-inverting comparator म्हटले, because of the in that the inverting terminal applied voltage is a fixed reference voltage and in a non-inverting terminal applied voltage is a varying the signal voltage V in. Okay, so in this type of the circuit is called as a non-inverting comparator. Okay, in that when the V in, that means the varying the signal voltage V in is less than that of the V reference. ओके, म्हणजेच काय असणार आहे याच्यामध्ये बघा, सिंपल आहे, दोन इनपुट व्होल्टेज अप्लाय केलेले आहेत, फी रेफरन्स अँड फी इन. फी रेफरन्स हे कसं असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे रेफरन्स व्होल्टेज. व्ही इन हे कसं आहे, चेंजेबल आहे, व्हॅरी करू शकतो आपण, आयदर हाय आयदर लो. म्हणजे कशापेक्षा फी रेफरन्स व्होल्टेज एवढं ठेवू शकतो किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त ठेवू शकतो किंवा त्या व्होल्टेजपेक्षा कमी व्होल्टेज ठेवा. आता फॉर एक्झाम्पल रेफरन्स व्होल्टेज ह्याच्यामध्ये फिक्स दिलेले, म्हणजे ते आपण कन्सिडर करूया. सपोज द +5 व्होल्ट. ओके, +5 व्होल्ट हे रेफरन्स व्होल्टेज दिले, तर आपण फी इन हे व्हॅरिएबल आहे, म्हणजे आपण फी इन हे +5 पेक्षा कमी देऊ शकतो किंवा +5 देऊ शकतो किंवा +5 पेक्षा जास्त देऊ शकतो. ओके, बिकॉज ऑफ द फी इन व्होल्टेज इज अ व्हॅरिएबल सिग्नल voltage. Okay, when in that the V in is the less than that of the V reference, then the output voltage is minus V saturation. त्यावेळी आपल्याला आउटपुट काय भेटणार आहे, मायनस सॅच्युरेशन व्होल्टेज भेटणार आहे. कधी तर इनपुट व्होल्टेज V in हे कसं असणार आहे, लेस दॅन दॅट ऑफ दी V reference voltage. ओके, देन आउटपुट गिव्स टू दी मायनस सॅच्युरेशन व्होल्टेज. कसं काय आपल्याला मायनस भेटणार आहे आउटपुटला, saturation voltage, because the voltage at the inverting input is higher than that of the non-inverting input. का मायनस भेटणार आहे, तर जे इन्व्हर्टिंग इनपुटचं व्होल्टेज असणार आहे ते ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ द नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट व्होल्टेज. सो द आउटपुट व्होल्टेज गिव्स टू दी मायनस व्ही सॅच्युरेशन. ओके, म्हणजे ज्या टर्मिनलचं व्होल्टेज हाय असेल, ओके, किंवा जास्त असेल त्याचं आउटपुटला काय भेटणार आहे, साईन, आयदर पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. इथं जे मायनस असेल म्हणजेच इन्व्हर्टिंग टर्मिनलचं व्होल्टेज हे नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलच्या व्होल्टेजपेक्षा कसे जास्त आहे, तेव्हा आउटपुटला कुठलं साईन भेटणार, याच्यामध्ये मायनस साईन भेटणार आहे. ओके, व्ही सॅच्युरेशन व्होल्टेज. ओके, ऑन द अदर हँड व्हेन input voltage V in is greater than that of the V reference, okay, the non-inverting input becomes positive with respect to the inverting input. Okay, म्हणजे नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुटचं जे व्होल्टेज असणार आहे ते कसं असणार आहे, पॉझिटिव्ह असणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू दी इन्व्हर्टिंग इनपुट. ओके, द आउटपुट V0 goes to the plus V saturation. Okay, output voltage is goes to the
plus V saturation voltage. Thus the output voltage changes from one saturation level to another one. ओके, म्हणजेच त्यावेळी काय होणार आहे तर आउटपुट जे व्होल्टेज असणार ते चेंज होणार आहे कुठून कुठं तर वन सॅच्युरेशन लेवल टू दी अनादर सॅच्युरेशन लेवल. ओके, whenever the input voltage V in is approximately equal to the V reference voltage. ओके, म्हणजेच काय असणार आहे जेव्हा अप्लाय केलेलं इनपुट व्होल्टेज आणि रेफरन्स व्होल्टेज दोन्ही व्होल्टेज कसे असणार आहेत सेम, त्यावेळी आपल्याला कुठली फिगर भेटणार आहे बघा आउटपुटला इथं दिलेले बघा फिगर शोज दी बी फिगर. ओके, काय केलं याच्यामध्ये बघा इनपुटला साइन वेव्ह दिलेली. ओके, रेफरन्स व्होल्टेज. ओके, आणि आउटपुटला आपल्याला ही सॉटूथ टाइप ऑफ दी कसली वेव्ह भेटली स्क्वेअर वेव्ह भेटली. ओके, मग याच्यामध्ये ही दिले बघा मायनस व्ही सॅच्युरेशन प्लस व्ही. मायनस व्ही सॅच्युरेशन म्हणजे कुठलं तर इन्व्हर्टिंग टर्मिनलचं व्होल्टेज असणार आहे, प्लस व्ही सॅच्युरेशन म्हणजे नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलचं व्होल्टेज असणार आहे. मग याच्यामध्ये V in is the less than the V reference and V in is the greater than the V reference. कधी भेटणार आहे हे तर इनपुट जेव्हा काय असणार आहे बघा इनपुट व्होल्टेज जे व्हॅरी व्होल्टेज असणार आहे ते कसं असणार आहे व्ही रेफरन्स पेक्षा जास्त असणार आहे तेव्हा आपल्याला काय भेटणार आहे पॉझिटिव्ह साईन भेटणार आहे. आणि निगेटिव्ह कधी भेटणार आहे म्हणजेच मायनस व्ही सॅच्युरेशन व्होल्टेज कधी भेटणार आहे तर इनपुट व्होल्टेज हे रेफरन्स व्होल्टेज पेक्षा कसं असणार आहे कमी असणार आहे लेस असणार आहे. ओके, shows the figure B. Okay, that is the comparator is a type of analog to digital converter. Okay, म्हणजेच हा जो कंपॅरेटर असणार आहे हा काय असणार आहे वन ऑफ दी टाइप ऑफ दी analog to digital converter. Okay, at any given time the output voltage waveform shows whether the input voltage is greater or less than the reference voltage. म्हणजेच काय केलं इथं दिलेलं आहे बघा फिगर शोज. ओके, जी कुठली फिगर असेल दोन्ही फिगर असतील बघा. जे इनपुट व्होल्टेज असणार आहे ते आयदर काय असणार आहे लेस ऑर ग्रेटर देन दॅट ऑफ दी रेफरन्स व्होल्टेज. ओके, देअरफॉर द कंपॅरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ व्होल्टेज लेवल डिटेक्टर. ओके, कंपॅरेटर हा ह्यालाच काय म्हटले इट इज ऑल्सो नोन एज अ व्होल्टेज लेवल डिटेक्टर. का म्हटलंय तर तिथं डिटेक्ट काय केली जाते तर व्होल्टेजची लेवल ही डिटेक्ट केली जाते आयदर लेस दॅन और आयदर ग्रेटर दॅन. सो इट इज कॉल्ड एज अ व्होल्टेज लेवल डिटेक्टर. ओके, इन फिगर ए इन दॅट D1 and D2 याच्यामध्ये D1 आणि D2 कशासाठी यूज केले डायोड्स. ओके, D1 डायोड आणि D2 डायोड हे कशासाठी यूज केलेत तर D1 and D2 प्रोटेक्ट द ओपॅम्प फ्रॉम डॅमेज टू एक्सेसिव्ह इनपुट व्होल्टेज व्ही. म्हणजे कशासाठी तर ओपॅम्पचे प्रोटेक्शनसाठी डायोड्स यूज केले D1 and D2. ओके, ओपॅम्प फ्रॉम दी डॅमेज टू एक्सेसिव्ह द इनपुट व्होल्टेज व्ही. म्हणजे आपल्याला इथं रेफरन्स व्होल्टेज हे कसं दिलेलं आहे आपण कॉन्स्टंट यूज केले. ओके, बट व्ही इन इनपुट व्होल्टेज हे कसं आहे चेंजेबल आहे ते आपण काय केलं आयदर हाय आयदर लो केलं तर त्या चेंजेबल व्होल्टेजने आयदर आपण हाय करायला गेलो खूपच जास्त वाढलं व्होल्टेज जास्तच हाय झालं तर तो ओपॅम्प हा काय होऊ शकतो डॅमेज होऊ शकतो. ओके, मग ते डॅमेज होऊ नये म्हणजे प्रोटेक्शनसाठी काय यूज केले तिथे डायोड यूज केले D1 आणि D2. ओके, बिकॉज द दिलेलं जे इनपुट व्होल्टेज असणार ते डायोड थ्रू कशाला जाणार आहे ओपॅम्पला जाणार आहे. ओके, ड्यू टू डायोड्स द डिफरन्स इनपुट व्होल्टेज VID of the op-amp is clamped to either plus 0.7 volt or minus 0.7 volt. ओके, म्हणजे ह्याच्यामध्ये जे डायोड डिफरन्स इनपुट व्होल्टेज म्हणजे VID म्हटले VID म्हणजे काय असणार आहे डिफरन्स बिटवीन दी टू इनपुट व्होल्टेजेस व्ही इन आणि व्ही रेफरन्स व्होल्टेज. ओके, ऑफ ऑपरेशनल एम्प्लीफायर क्लॅम्प्ड फॉर दी either positive 0.7 volt or negative 0.7 volt. Okay, hence the diodes are called the clamp diodes. त्या डायोडला काय म्हटले तर क्लॅम्प डायोड असं म्हटले कशासाठी यूज केले तर प्रोटेक्शन ऑफ दी ओपॅम्प. ओके, कशापासून प्रोटेक्शन तर एक्सेसिव्ह इनपुट व्होल्टेज ऑफ दी इनपुट व्होल्टेज व्ही इन. ओके, इफ ओपॅम्प हॅज विथ built in input protection then in such op-amps configurations the input diodes are unnecessary. Okay, in that the
register R, here used the register R in series with input voltage V in is used to limit the current through diode D1 and D2. कशासाठी रेजिस्टर यूज केले तर लिमिटेड करंट हा डायोडमधून फ्लो होण्यासाठी D1 आणि D2 डायोडमधून लिमिटेड करंट फ्लो होण्यासाठी तिथं रेजिस्टर यूज केला आहे. ओके, टू रिड्यूस द ऑफसेट प्रॉब्लेम्स a resistor R is approximately equal to R ohm. Okay, is connected between the inverting input and reference voltage. Okay, in that if the reference voltage is negative, with respect to ground and with sinusoidal signal applied to the non-inverting input, the output waveform will be as shown in the figure C. ओके, इथे जे आपण फिगर बघितली सी फिगर, काय ह्याच्यामध्ये बघा तर सेम आहे. इनपुटला काय केलेलं आहे, इनपुट व्होल्टेज इज लेस दॅन दॅट ऑफ द रेफरन्स व्होल्टेज, त्यावेळी आपल्याला पॉझिटिव्ह वेव्ह भेटते. आणि ज्यावेळी इनपुट व्होल्टेज इज लेस दॅन दॅट ऑफ द रेफरन्स व्होल्टेज त्यावेळी मायनस सॅच्युरेशन म्हणजे निगेटिव्ह सॅच्युरेशन व्होल्टेज भेटते. कधी तर इनपुट व्होल्टेज इज लेस दॅन द रेफरन्स व्होल्टेज. And when the input voltage is greater than the reference voltage, then output goes to the positive saturation voltage. Okay, then figure D shows the figure D and inverting comparator. आपण वरती काय पाहिलं तर नॉन इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर पाहिलं, तर आता हे काय असेल तर फिगर डी शोज द इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर. काय काय केलं याच्यामध्ये बघा तर ओपॅम यूज केलेला आहे. त्याच्यामध्ये इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला काय दिलेलं आहे तर इनपुट व्होल्टेज दिलेलं आहे. ओके, अँड नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला रेफरन्स व्होल्टेज दिले. ते कसं फिक्स्ड व्होल्टेज आहे बट कनेक्टेड बिटवीन दी पॉझिटिव्ह सप्लाय अँड निगेटिव्ह सप्लाय. ओके, इन दॅट शोज फिगर डी शोज इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर इन विच द रेफरन्स व्होल्टेज इज अप्लाय टू नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट and input voltage Vin is applied to the inverting. म्हणजे काय केलंय फर्स्टला जे आपण फिगर बघितली त्याच्यामध्ये इन्व्हर्टिंग आणि नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला जे अप्लाय केलेले व्होल्टेज होते ते काय केले तिथं रिप्लेस केलेत. ओके, इन्व्हर्टिंगचा नॉन इन्व्हर्टिंगला कनेक्ट केला आणि नॉन इन्व्हर्टिंगचा इन्व्हर्टिंगला कनेक्ट केलाय. ओके, अँड इन दिस सर्किट रेफरन्स व्होल्टेज इज ऑब्टेन्ड बाय युजिंग अ पॉट. रेफरन्स व्होल्टेज आपण ह्याच्यामध्ये फिक्स दिलं होतं ते ह्याच्यामध्ये काय केलं करणार आहे तर अप्लाय टू दी पॉट ह्याच्यामध्ये कनेक्ट केला आहे. इन दिस सर्किट रेफरन्स व्होल्टेज इज ऑब्टेन बाय युजिंग दी पॉट आर पी म्हटले बघा. आर पी इज द पॉट. ओके, that forms a voltage divider with the DC supply plus VCC and minus VCC. Okay, म्हणजे between the पॉझिटिव्ह सप्लाय आणि निगेटिव्ह सप्लाय मध्ये कनेक्ट केले. अँड द wiper connected to the non-inverting input. As the wiper is moved towards the minus VCC, the V reference is negative and negative voltage. And if the wiper is moved towards the plus VCC, the V reference is पॉझिटिव्ह व्होल्टेज. म्हणजे याच्यामध्ये सिंपल आहे बघा, रेफरन्स व्होल्टेज हा आयदर पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह असणार. तो कशावरती डिपेंड असणार आहे डिपेंडिंग अपॉन दी वायपर. ओके, वायपर जर का प्लस VCC ला शिफ्ट झाला तर व्ही रेफरन्स व्होल्टेज हे पॉझिटिव्ह असणार आहे आणि मायनस VCC ला शिफ्ट झाला तर म्हणजे मूव्ह झाला तर काय असणार आहे व्ही रेफरन्स व्होल्टेज हे निगेटिव्ह असणार आहे. दस द रेफरन्स व्होल्टेज ऑफ डिझायर्ड एम्प्लिट्यूड अँड पोलॅरिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉट. म्हणजे रेफरन्स व्होल्टेजची जी ॲम्प्लिट्यूड असेल किंवा त्याची पोलॅरिटी असेल ती कशावरती डिपेंड असणार आहे तर डिपेंडिंग अपॉन हिअर यूज्ड पॉट आर पी. आर पी वरती डिपेंड असणार आहे आयदर पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह. ओके, विथ द सिनोसाइडल इनपुट वेवफॉर्म. ओके, विथ द सिनोसाइडल इनपुट वेवफॉर्म द आउटपुट वेवफॉर्म इज shown the figures here E and D, E and F. Okay, depending on the whether the reference voltage is positive or negative respectively. Okay, here shows the figures
Okay, apply the sinusoidal input waveform, then output goes to the either positive V saturation voltage or negative saturation voltage. Okay, here goes to the negative saturation voltage when the input voltage is greater than that of the reference voltage. Okay, and in the second figure gives to the input voltage is less than that of the minus reference voltage. Okay, gives to the positive. ओके, कंपॅरेटर म्हणजे काय, सिंपल आहे बघा. जे इनपुटला आपण अप्लाय करतोय व्होल्टेज त्याच्या आउटपुटला काय मिळतं, कंपॅरिझन. ओके, की याच्यामध्ये काय केलं आहे आपण, 2 डिफरंट व्होल्टेजेस यूज केलेले आहेत. ओके, आणि त्या दोन्ही डिफरंट व्होल्टेजेसचं काय केलेलं आहे, कंपॅरिझन केलेलं आहे. हां, ही रेफरन्स व्होल्टेज, इनपुट व्होल्टेज. एकदा काय केलं, सिंपल आहे बघा. रेफरन्स व्होल्टेज फर्स्टला काय केलं आपण की इन अ नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलमध्ये ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर, नॉन इन्व्हर्टिंग ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरमध्ये काय केलं तर जे अप्लाय केलेलं जे रेफरन्स व्होल्टेज असेल ते कॉन्स्टंट यूज केले आणि इनपुट व्होल्टेज हे काय ठेवले, व्हॅरिएबल ठेवले. व्हेन द इनपुट व्होल्टेज इज ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ दी रेफरन्स व्होल्टेज or either less than that of the reference voltage, then output goes to the minus saturation voltage or positive saturation voltage. Okay, in a non-inverting operational amplifier, or second one gives to the इन्व्हर्टिंग ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर. त्याच्यामध्ये काय केलं आहे तर रेफरन्स व्होल्टेज आपण कॉन्स्टंट ठेवलं होतं, बट ह्याच्यामध्ये काय केलं आहे बाय युझिंग दी पॉट. ओके, पॉट इज मूव टू दी प्लस VCC, then reference voltage goes to the plus positive, or when move to the minus VCC then reference voltage is negative. Okay, and in a inverting terminal connected input voltage, same that of the output gives to the input voltage is greater than that of the reference voltage or less than that of the reference voltage. As well as here used the two different diodes D1 and D2 between the इन्व्हर्टिंग अँड नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल. ते कशासाठी यूज केले आपण पाहिलं बघा. तर जे आपण इनपुटला व्होल्टेज व्हॅरी करतोय, ओके, व्हॅरिएबल देतोय, ते काय असणार आहे, आयदर लो ऑर आयदर हाय असणार आहे. ओके, व्हेन अप्लाय द हाय व्होल्टेज देन डॅमेज द प्रॉब्लेम ऑफ द ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर. ओके, ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर काय होऊ शकतो, डॅमेज होऊ शकतो. ओके, तो डॅमेज होऊ नये म्हणजे प्रोटेक्शनसाठी काय केलेलं ह्याच्यामध्ये डायोड्स यूज केलेले आहेत. ओके, सिम्पल आहे आर्टिकल, काही अवघड नाही आहे. कंपॅरेटर. ओके, आय थिंक you all of you got it this article in a unit 4 operational amplifier non-linear system. त्याच्यामधलं फर्स्ट आर्टिकल आपण पाहिलं की बेसिक कंपॅरेटर. ओके, आय थिंक दिस आर्टिकल इज हिअर completed. So today stop here. Okay, thank you all of you.